बोले सोने हाल सत श्री अकाल। जे हो जाना आखां नाही, कहना कथन न जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता। सो मैं विसर ना जाई। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां कहा एक दाता। सो मैं विसर ना जाई। गरीब निवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर अदब प्यार विच सजी साध संगत, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फिर सारे वीर भैणा आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुहानू सत्कारयोग वीर भाई कल्याण सिंह जी ने बेनती की है भैणा नू कि बच्चों नू जरूर लैके आओ, पर दीवान अस्थान नू प्ले ग्राउंड ना बनाओ। बेनती है उदां दा माहौल सिरजो भी असीं गुरु की पवित्र बाणी का, गुरु के बचनों का आनंद लै सकीए। तो भैणों नू खास करके बेनती है, बच्चों का काम हुंदा उन्होंने अपने सुभाव अनुसार इदां ही हसना खेडना, थोड़ा जिहा पिछे हट के ताकि बाकियां की एकाग्रता भंग ना होवे। मेरी बेनती है जिहड़े बच्चे थोड़े छोटे ने उन्हों का सुभाव आ, तो इन्हों पिछे लैके बैठ जाओ, टिकाऊ बनिया रहे। साध संगत बड़ा प्यारा उद्यम साहब ने बख्शिया। समरू तमराई निवासी संगत, इलाके की संगत च बड़ा उत्साह, बड़ा जज्बा। समागम का मकसद है कि असी गुरमत ग्रहण कर सकीए। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी के 550वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित ये गुरमत समागम रखिया तुसीं। ये समागम साडे वास्ते साडी इंस्टीट्यूशनस ने, साडे ट्रेनिंग सेंटर ने, जिथों असीं सीखना है। तो इत्थों सीखण वास्ते आए हैं गुरमत। वो बेद कोई बहाना कोई भी बन सकता है। समुचा पंथ गुरु नानक साहब जी के प्रकाश पुरब नूं हुण चेते कर रहा। 550 साल हो जाने पातशाह जी के प्रकाश में। तो असी सारे चाहते हैं भी जिहड़ा प्रकाश 550 साल पहला होया सी वो घर घर पहुंचे। थोड़ी जी आवाज़ घट कर दो। वो प्रकाश, वो चानण जिहड़े चानण दे उदय होण नाल टिमटमाउंदे हुए तारे अलोप हो गए, हनेरा भज गया। वो चानण सारे पासे पसर जाए, घर घर विच चानण पहुंच जाए। ज्यों कर सूरज निकलिया, उस चानण की गल है। ज्यों कर दा मतलब है भी जिवें। उदाहरण है एक गुरु नानक साहब जी का प्रकाश किवें है। उदाहरण है भी जिवें सूरज उदय होया ते सूरज के उदय होण नाल तारे छपे, अंधेर पलोआ, अज्ञानता का हनेरा मिट गया, भरम दे टिमटमाउंदे हुए तारे सब अलोप हो गए। तो वो जे प्रकाश साडे सारियां दे घर विच होवे। प्रकाश महज अखर नहीं है साध संगत, प्रकाश ते एक माने जाण वाले चानण का नाम है। जिस नूर नूं, जिस चानण नूं, जिस ज्ञान नूं असीं मानना है वो प्रकाश। ते असीं वेखीए भी जिहड़े बाबे दे प्रकाश नूं 550 वरा हो जांदा है। वेखो सूरज उदय हुंदा है, वैसे तो सूरज दे प्रगट होने तो पहला ही चानन पसर जाता है। सूरज की आमद का सुनेहा, उषा दियां किरणां, प्रभात की लाली सानू पहला ही सुनेहा दे दिंदी है भी सूरज उदय होने वाला है।
पर जदों सूरज चढ़दा चढ़दा जोबन ते आउंदा ते फिर वो चानण सिखरां ते पहुंच जांदा। ते मैं समझदा भी 550 साल उत्ते गुरु नानक दे प्रकाश दा सूरज वो ते जोबन ते होना चाहिदा, पर उस प्रकाश नूं असीं अपने घरां चों लभण दा यतन करिए ते कई वारी मायूसी हो जाती है भी सिखां दे घरां चों ढूंढिया भी प्रकाश नहीं लभ रहा। जिहड़ा प्रकाश जिहड़ा चानण पूरे जोबन ते होना चाहिदा सी, जिस चानण ने दुनिया रुशनानी सी, जिस चानण ने सिख दे जीवन नूं नहीं जगत नूं नूरो नूर करना सी, ईमानदारी दे नाल अपने अंदर उतर के उस चानण नूं लभण दा यतन करिए। ते की नज़र आ रहा साध संगत सानूं? सच्ची मुची निजी कोठड़ी दे अंदर आपां सारे ही उतरीए जी। आओ तो मैनूं इदां महसूस हुंदा है कि तुसीं ते फिर जिंदगी दी किसी रोशनी विच जूरे होवोगे, नहीं तो बहुती वारी धर्म दे भेख हेठां जूण वाले बंदे बहुत वड्डे हनेरे च भटक रहे हुंदे। सच्ची मुची प्रकाश हो जाए, समझ लो ये जिहड़ी 5.5वीं शताब्दी है सिखां वास्ते, जगत वास्ते, ਇਹਦਾ प्रकाश सच्ची मुच्ची हो जाए जी। कोई झुग्गी, कोई ढारा, कोई कुल्ली, कोई शन इस प्रकाश तो भी होनी ना रह जाए। मेरे बाबे ने जड़ा प्रकाश वंडिया सी वो झुग्गियां तो लैके महलों तक नूं रोशन करने वाला सी। साध संगत कदी वो लालो दी झुग्गी नूं रोशन कर रहा, कदी वो प्रकाश दुनी चंद धनाड़ दे वड्डी हवेली नूं रोशन करदा नजर आएगा, कदी वो प्रकाश मलक भागवां दे चुबारियां नूं रोशन करदा नजर आएगा, कदी वो प्रकाश सानू जगन्नाथपुरी दे धर्म मंदिरां नूं रोशन करदा नजर आएगा, कदी वो प्रकाश सुमेर पर्वत दीआं चोटियां ते सिद्धां नूं रोशन करदा नजर आएगा, कदी वो प्रकाश सानू काबा शरीफ दी धरती ते जगदा होया नजर आउंदा है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੌਂ ਕੁੰਟਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜ਼ਾਰੋ ਦੀਪਾ। वो प्रकाश की है? जो बाबा बोलता है ते दीवे जग जाते, बाबा बोलता है ते सूरज उदय हो जाता है। वो ऐसा प्रकाश है भी हनेरे मनां नूं रोशन कर दिंदा है ते उस प्रकाश दे चानण विच बाहर पता नहीं की दिसदा है, पर मनुख अपने अंदर नूं वेखण दे समर्थ जरूर हो जाता है। फिर समझियो जी, जिहड़े प्रकाश की चर्चा असीं करन वास्ते बैठे, किते प्रकाश गल्लां च ही ना रह जाए। साध संगत खांड खांड कहत जेबा ना स्वाद मीठो आवे, आप पढ़ते ना अगन अगन कह सीत ना विनाश है। ते उत्थे भाई साहब जी भी कहते चांद चांद कह उजियारो ना प्रकाश है। असी चंद्रमा चंद्रमा कही जाइए, असी सूरज सूरज कही जाइए, ते जे असी पर्दे हटा के उस सूरज नूं माणदे नहीं, चानण कित्थों आ जाएगा। इसे तरह असी 550 साला प्रकाश प्रकाश कही जाइए, जे पर्दियां तो बाहर नहीं आते तो चानण होवेगा कित्थों, प्रकाश होवेगा कित्थों। हुण सुभागे सिखो, जिहड़ी साडी दशा है, मैं माफ़ी मंग के कहंदा कि साडे ये प्रकाश पुरब भावें 100 साला ने, भावें 300 साला ने, भावें 1000 साला भी आ जाण, असीं की रिजल्ट कढदे हां, आउटपुट की आउंदी है साडी। जिन्नी को 15-20 पिछले वरे गुजरे है, चलो आपां 1999 तो शुरू कर लईए, तो साडी जिंदगी के अंदर थोड़े जे पीरीयड विच 6-7 शताब्दियां आ गई ने। धन गुरु अंगद साहब महाराज की शताब्दी आई, श्री अमृतसर साहब की, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की खालसा साजना शताब्दियां आई, साहिबजादियां की शहीदी शताब्दी आई। बड़े असी प्रकाश दिहाड़े मनाए, असी बड़ियां शताब्दियां मनाइयां। उन्हां शताब्दियां की चर्चा की हुई घर आके जी, इकट्ठ बड़ा वड्डा सी, अपने अपने एंगल तो वेख रहे। दूजा बंदा चर्चा कर रहा जी डेकोरेशन बड़ी कमाल दी सी, तीसरा बंदा चर्चा कर रहा जी ओहदे तो अगे अपना व्यू दिंदा नहीं, कमाल है जी लंगर बहुत कमाल दा सी, इकट्ठ बहुत सी, डेकोरेशन बड़ी सोहनी सी, लंगर बड़ा सोहना सी। फिर वेखो साडी प्राप्ति कित्थों तक पहुंचदी है।
ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 300 ਸਾਲਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 300 ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਅੱਜ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਹਨੇਰਾ ਢੋਲਿਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਭਰਮ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਬਲਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਬਿਨਸਿਆ। ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਬਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਭਾਵੇਂ 100 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਾ ਪਰਤੇ ਹੋਵੋ, ਹਨੇਰਾ ਸੰਘਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਿਚ ਆਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜੇ, ਸਾਡਾ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣ ਜੀ ਪਾਪਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਨਣ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਜੀ? ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਨਣ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਮਿੱਤਰਾ ਤੂੰ ਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ? ਕਿ ਸੱਜਣ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਹਨੇਰ ਗਰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ 100% ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸੱਜਣ ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 100% ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਪਾਪ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਪਾਪ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਚੋਲਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਮਸੀਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਸਬੀਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ, ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ ਕਿ ਗੱਲ ਧੋਤੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਟਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਗਤ ਦਾ ਜਲਾਦ ਹੈ। ਜਲਾਦ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੱਜਣ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਖ ਹੈ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਅਡੰਬਰ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਜੋ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ,
ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਸੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਿੱਕੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਨ। ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਧਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਭੈਣੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਨਣ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਤੇ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਤੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ? ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ? ਤੇ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗਾਤਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਧਾ, ਮੁਸੱਲਾ ਐ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਨੇਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਹੀ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਟੜ ਸ਼ਬਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕੱਟੜਤਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਮਲਤਾ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜੋੜਨ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਾ ਕੋਈ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਨਵਾਜੇ ਮਸੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਵਾਜੀ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੁਸੱਲਾ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਾਫ਼, ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸੱਲਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਤੋ ਪੈਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਵਾਜੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਚ ਵੀ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ, ਸੂਫ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਫ ਮਤਲਬ ਸੂਫੀਆਨਾ ਵੇਸ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਚੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਵੇਸ ਸੂਫੀ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੰਬਾ ਸੂਫੀ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੀਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ, ਸੂਫ ਗਲ, ਦਿਲ ਕਾਤੀ। ਕਾਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਭੈਣੋ ਕੈਂਚੀ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਮੇਰੋ ਗਜ, ਜੇਬਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ, ਮਪ ਮਪ ਕਾਟੋਂ ਜੰਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਕਾਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੱਟਣਾ। ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ, ਸੂਫ ਗਲ, ਦਿਲ ਕਾਤੀ, ਗੁੜ ਵਾਤ। ਵਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬੋਲ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਗੁੜ ਵਰਗੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁਰੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੈਂਚੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੜਾਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੂਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਕਰਤੂਤ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਕੀਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਪੰਡਤ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਗਿਆਨੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ, ਸੂਫ ਗਲ, ਦਿਲ ਕਾਤੀ, ਗੁੜ ਵਾਤ, ਬਾਹਰ ਦਿਸੈ ਚਾਨਣਾ, ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 100 ਦੀਵੇ ਥਾਲ 'ਚ ਜਗਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ।
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਡੰਬਰ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਆਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਖੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਚ ਆਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਹਰ ਝੁੱਗੀ, ਹਰ ਝੌਂਪੜੀ, ਹਰ ਕੁੱਲੀ, ਹਰ ਢਾਰਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਵੈਰ, ਘਿਰਣਾ, ਈਰਖਾ ਨਾ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਭੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚਾਨਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਖੰਡ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੱਥ ਨਾਲ 100 ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੰਡਣਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੇਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਖੰਡੀ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਨ ਹੋਇਓ, ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਠੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੁੱਟੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਠੋਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਠੂਏ ਸੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਜ਼ਲ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਲੰਬੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੁਪਹਿਰਾ ਢਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 1.5 ਕੁ ਪੈਰ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਕੋਲ ਗੱਠੜੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਗਦਗ ਕਰਦਾ, ਨੂਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਾਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਲਾਲੋ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਛਕ ਲਓ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਭੂਮੀਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਛਕ ਲਓ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਮੀਆ ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਤੇਰਾ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਧੰਨ ਭੂਮੀਆ ਜੀ, ਧੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਪਖੰਡ ਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦਾ। ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ। ਸੱਜਣ ਜੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਠੱਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥਾਲੀ ਪਰੋਸ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲੇਟ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮਾਰੋ ਵੀਰੇ ਪਲੀਜ਼, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਸਮੈਲ ਚੜਦੀ ਪਈ।
ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਡੇਢ ਪਹਿਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਰਾਤ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਟੱਪ ਗਈ ਤੇ ਸੱਜਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਲਗਭਗ 15-18 ਘੰਟੇ ਸੱਜਣ ਚੀਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਵੱਧ ਨੀਅਤ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਸੀ ਕਿ ਸੌਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਾ ਕੱਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਾਗਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ 15-18 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਸੋਚ ਕਦੋਂ ਬਦਲੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਜਿਆ। ਇਸ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਮਿਲੀ, ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਧੁਨ ਜਦੋਂ ਗੂੰਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਜਲ ਕਹਿਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ, ਘੁੱਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੇ 100 ਧੋਵੈ ਤਿਸ। ਤੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਕਵਾੜ ਖੁੱਲ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਾਲ। ਨਾ ਸੂਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੂਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਣਾ। ਭੈਣੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਆਈ। ਉਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਲਿਆ, ਹਿਰਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਰੀਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਓ ਨਾ ਗੱਜ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਫੈਲੇ। ਇਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਛੋਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਸੱਜਣ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਕੋਠੜੀ ਇੰਨੀ ਅੰਧਕਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਨਿੱਜ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਇਓ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣਾਂ, ਇੱਕ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 4 ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 4 ਜਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਯੁੱਗ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ 4, 6, 10 ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ 'ਚ 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਘਰ, ਮੈਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪਲਿਆ ਖੇਡਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ, 2 ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਤੇ 2 ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਸੰਧਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਂਝ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ।
ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਹੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲਾ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਦਾਨੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਛੱਤ ਪਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਅਜੇ ਘਰ 'ਚ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਲਬ ਜਗਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੀਵਾ ਤੇ ਜਗਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਹਨੇਰਾ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਮਨਹੂਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਇਸ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਚਾਨਣ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਬਸ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ। 550 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ, ਦੋ ਦੋ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਿੰਘ ਰਲ ਕੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ 10 20 50 ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਓ? ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਟੀਕ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਅਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਵੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ 50 ਪੋਥੀਆਂ 20 ਪੋਥੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸਟੀਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ 2 ਬੀਬੀਆਂ 4 ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਪੋਥੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭੈਣੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਿੜਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਚਾਟੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਧਾਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੱਤ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ। ਇਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਲਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰਿੜਕ ਲਓ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਵੜ ਗਈ, ਬਾਣੀ ਵੜ ਗਈ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਭਰਮ ਦਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ। ਜਿੱਦਣ ਮਾਂ ਨੇ, ਭੈਣ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਐ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ, ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਐ, ਫਿਰ ਜੀ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ। ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸੂਤਕ, ਕੌਣ ਜੰਮਿਆ ਕੌਣ ਮਰਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਵੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਣ ਭੈਣੋ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਨੇ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੂਹ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਰੂਹ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣੇ, ਬਾਬੇ ਬੂਬੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਕਚਰ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਮ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਦੀ, ਵਾਇਣ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ, ਪੈਰ ਹਿਲਾਵਣ, ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਇਹਨੇ ਬਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਪੈਰ ਹਿਲਾਵਣ। ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਤੇ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਵਾਇਣ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ, ਪੈਰ ਹਿਲਾਵਣ, ਫੇਰਨ ਸਿਰ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵੈ ਝਾਟੇ।
खे पा रहे झाटे च, वेखण लोक हस्या कर। हुण जे ते चानण ना होवे ते फिर ते असीं कहना भी बाबा बड़ा जारा यो है ना। ते जे चानण हो गया ते पता लग गया भी ओह पखंड कर दियो रोटियां कारण आप पछाड़ा, फिर पता लग्या वो मत्थे ते हत्थ मारे ते ड्रामा कर रहा बाबा जिहड़ा साडे पिंड चेला बनया पिया, ये तो निरा ही झूठ कुफर तोल रहा। ये है प्रकाश साध संगत। किन्ना कुछ आसा जी की बात। मैं बाणी नूं वंड नहीं रहा भी बाकी नहीं चंगी ते आ पढ़ो, इदां नहीं साध संगत। मैं कहना इत्थों शुरुआत कर लोगे, समझ लो तुसीं अपने पिंड च प्रकाश लै आंदा। खास करके मैं नौजवानों नूं बेनती करदा, वादा कर दिओ जी इदां करोगे। हाँ जी, है नहीं अखां च चमक दिसनी चाहिदी है, जीवन च जोश है कि जकारे दी गूंज पै जाए भी हाँ हाज़र हाँ। हुण सानू जिहड़ा ना अखां ते अगलियां बन्नती पट्टी भी तुसीं वेखना कुछ नहीं है जी, है ना। तुहाडे सामने जगदा सूरज है, तुहाडे सामने प्रगट गुरु नानक है जिहड़ा नूरो नूर कर रहा सारी कायनात नूं। ਇਹ ਕੀ ਹੈ जिथे तुसीं बैठे हो? भाई साहब नूं पुछो, वो कहंदे साध संगत अस्थान जगमग नूर है। ਇਹਦਾ प्रताप कोई झल सकदा है? उल्लूआं दीआं अखां टिम चुंधिया जांदियां ते अखां नहीं खोलदे उल्लू। अगलियां ने पट्टी साडियां अखां ते बंन दित्ती। सूरज दे हुंदियां गुरु नानक दी मशाल जिहदे कोल होए शब्द दी, जिन्हां ने लुकाई नूं रोशन करना सी, वो सिख सिरां ते बन के दस्तारां किथे किथे धक्के खांदे तुसीं वेखे, किथे किथे सिर पैरां च रखे हुए। मैं एक अक्सर बेनती करदा, आप तुसीं फुੱਲ लाए हुए अगे, ये सानू पता भी आर्टिफिशियल ने, सानू पता चंद पैसिਆਂ ਦੇ खरीदिया मिल जाने। रुमाला साहब ने सानू पता कपड़े तो दुकान के उत्ते कपड़े का थान सी, उन्होंने कट के बनाए है, कोई रब्बी इल्हामी चीज नहीं है। पर जे किते मेरे वर्गा मूर्ख कहे भी ये जिहड़ी अगे भेंट की चीज मैनू लिया के दे दो, मेरे पैरों च रख दो, तो यकीनन तुसीं सिर पाड़ दोगे, तुसीं मूर्ख है कहोगे ना। ते जे असीं 150-500 रुपए का कपड़ा रुमाला साहिब कह के सत्कार दिंदे आ भी गुरु नूं भेटा हो गया, बंदे दे पैरां 'च नहीं रख सकते। कदी हरमंदर साहब जाके वेखदे हो, एक फुੱਲ मिल जाए ना, फुੱਲ ते इत्थे सिखां ने अड़ाया हुंदा दस्तार च, है ना। सवेरे सवेरे कॉटन दे नाल रूई दे नाल खुशबू आउंदी आ, उहदे च इतर लाया हुंदा ते उहनूं साफ करदे आ, ते जे किते ओह माड़ा जिहा मिलदे ते सिंह इत्थे ला लैंदे भी ये गुरु साहब जी नूं भेंट होया, ये पैर च नहीं डिगन देना, सिख सिर ते रख लैंदा। वो 2-2 टके की चीज खरीदी हुई दा इन्ना सन्मान गुरु नूं भेंट हो गई, ते जिहड़ा सिर गुरु नूं भेंट करदे आ वो हक है भी जिहदे मर्जी पैरां ते रख दो। वीरवार किते रखांगे, मंगलवार किते रखांगे, शनिवार किते रखांगे। प्रकाश की घाट हो गई जी, से सानू सच्ची मुच्ची डर आउण लग पिया, डर भी ना ना जी इदां ना को, असीं की लैणा। पता की है, मेरा बाबा कहंदा ये शब्द सिख की जिंदगी च नहीं शोभदा, असीं की लैणा। सिख जे कूड़ वेखदा ते बाबे ने पिरत पाई कि तू जाबर दे सामने खलो के भी कहीं, बाबर दे सामने भी कहीं भी तू जाबर है, तू काबे च जाके भी कहीं तू भरम विच है, तू जाके जगन्नाथपुरी भी कहीं कि तुहाडी सोच सौड़ी है। पर असीं की कह रहे हैं जी, सानू की लगे। ਇਹਦਾ मतलब असीं प्रकाश विच नहीं, असीं हनेरे च। साडे अंदर खौफ पैदा हो गया और असीं रब जम दिते जी पिंडां विच, बंदे असीं रब बनाए। जिस गुरु नानक ने सानू ये कहा सी ना कि पवन आरंभ सतगुर मत वेला शब्द गुरु, ਇਹਦੇ ਤੋਂ बिना चानन हो ही नहीं सकता जी। ज्ञान तो बिना बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया, ते जदों हनेरा बिनसिया फिर रतन पदार्थ दाता। ते जे शब्द नहीं ते चानन हो ही नहीं सकता। हुण शब्द नूं वाले पासे ते सुरत नहीं गई, उत्थे ते बन्नी अखां ते पट्टी। ते असीं इस पंजाब दे पिंडां च किन्ने रब पैदा कीते, असीं कीते जी। भावें वो इट्टां दे रब सी, भावें वो पत्थरां दे रब सी, भावें वो हड्ड मास दे रब सी, असीं गुरु नानक दे शरीक पैदा कीते जी। एक गल बाणी ने कही, देखो मेरे च नहीं समर्था, मैं खौफ खांदा, मैं डरदा हाँ समाज कोलों भी रब कोलों भी।
मेरी कोई औकात नहीं, पर मैं सिर्फ तुहानू सुनेहा दे रहा जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने कहा। वो मेरा धर्म है, क्योंकि ये सुनेहा देने के बदले मैं अपने बच्चे पालदा, ਉਹਦੇ ਚ मैं ईमानदारी वरतांगा, क्योंकि जे ईमानदारी ना वरती तो समझ लो मैं पाप करके कमा रहा। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਰਨ ਫੁੱਟਣੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ, ਉਹ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਬਣਾਏ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਵਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਮਲੇ ਨੇ। ਕੁੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੋਪੀ 'ਚ ਕੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਨੇਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਮੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੁੱਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੁੱਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਥਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਐ ਛੇਤੀ ਦੇਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਵਲੇ ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨਲੱਜ। ਨਲੱਜ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਲੱਜ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਭੈਣੋ ਨਲੱਜ ਦਾ ਅਰਥ ਮਤਲਬ ਬਸ਼ਰਮ, ਮਹਾ ਬਸ਼ਰਮ ਨੇ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਗਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਘੁਣ ਪਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਮੰਜੇ ਦਾ ਪਾਵਾ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਊਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਕੇਵਲ ਜੀਵ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਚੇਤਨ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਕੁਲਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਲੱਜ ਨੇ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਨੇ। ਕੁਲਹਾ ਦੇਂਦੇ ਬਾਵਲੇ ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨਲੱਜ, ਚੂਹਾ ਖੱਡ ਨਾ ਮਾਵਈ ਟਿੱਕਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਛੱਜ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਤੇ ਖੁੱਡ 'ਚ ਵੜਨ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਮਗਰ ਛੱਜ ਬੰਨ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਭਾਈ? ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਭਰਮ ਮਿਟ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਮਿਟ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਗਾਇਆ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ। ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਉ ਤੇਰਾ ਭਾਂਗ ਖਲਰੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਕੀ 'ਚ, ਇਸ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਨਸ਼ਾ ਪਾ ਕੇ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਭੰਗ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੋਠੜੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖੱਟ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਭੈਣੋ, ਹੈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਾਹਾ ਕੀ ਖੱਟਣਾ। ਵਿਥਿਆ ਲਿਖੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕੋਈ, 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਜਾਪਿਆ, ਸਰੀਰ ਖੀਣ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਜੂਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਣਾਏ ਸਿਰਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ 3 ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਧਾਂ ਵੱਜ ਜਾਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਯੋਗ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਸੂਝਵਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2 ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ।
ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਤ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਆ ਸਿਰਫ, ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਮਹਿਲ 'ਚ, ਜਿਸ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਰੇਗਾ, ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇਗਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਚੁਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ, 100 500 ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿੱਥ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਂਗਾ। ਪਿਓ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸੂਖਮ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਓ। ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਵੀ ਜਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਗ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੱਲ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਆਸ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਤਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣ, ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ, ਸੁਸਾਇਟੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ। ਜੇ ਕਦਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆਹ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿਓ ਨੇ, ਆਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ 5 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ ਹੈ, ਆਹ 100 ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਭਰਨਾ, ਕੋਠੜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਠੀ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਦਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜੂਆ ਖੇਲਦੇ ਹਾਂ, 100 ਤੋਂ 1000 ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 1000 ਤੋਂ ਲੱਖ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੂਆ ਖੇਲ ਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਦਈਏ। ਪਰ ਕੌਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਜੂਏਬਾਜੀ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਚਾਨਣ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਰੋਤ ਹੈ ਚਾਨਣ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਠੜੀ ਭਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਹੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ, ਹਨਾ? ਕੋਠੜੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸੋਝੀ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, 7 ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਾਂ 99 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ, 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੋਠੜੀ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗ ਵਾਰਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ, ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਵਾਰਸ ਲੱਭਣਾ। ਬੜੀ ਪਾਰਖੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜ਼ਰ, ਬੜੇ ਪਰਚੋਲਵੀਂ ਨਿਗਾਹ, ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਜੀ ਜੂਏ 'ਚ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਤ, ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਜੋ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪੂੰਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜੂਏ 'ਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ, ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ, ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ,
ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖੱਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇ ਵਣਜ਼ਾਰੇ। ਜਿਨੀ ਖੱਟਿਆ ਉਹ ਵਣਜ਼ਾਰੇ ਭਲੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੱਟੀ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਜੀ ਬਾਜੀ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਠੜੀ ਨੂੰ। ਕੋਠੜੀ ਸਮਝਿਓ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਕੁਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਤੇ ਕੋਠੜੀ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ, ਸੋਝੀ, ਗਿਆਨ। 50 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਲਿਆਂਦਾ, 50 ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਚਿਸ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਠੜੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਨਣ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰੇ ਤੱਕ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ, ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਭਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਭਰਮ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਉਹੀ ਡਰ, ਉਹੀ ਖੌਫ, ਉਹੀ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ। ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੰਜੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਦੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, 2 ਘੜੀਆਂ ਜੰਜੂ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਜਿੱਦਨ ਅੰਦਰ ਬਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀ ਛੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਕਰਨ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਆਵੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇੰਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਡੇ ਚੁਗੇ ਜਾਣ, ਠੋਕਰਾਂ ਚੁਗੀਆਂ ਜਾਣ, ਇੰਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਘਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਦੰਦ ਦਨਾਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਏ ਦਿਨ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਆ? ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। 19 ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਾਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਮੋਹਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਣ। ਤੇ ਜੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਚਾਨਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢੋ, ਜਾਗੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜ ਕੇ, ਜਾਬਰ। ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਆਵੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਰਮ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੀ, UK ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਉਦਮਸ਼ੀਲ ਵੀਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਲਾਡੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਦਮਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ। ਗਰਵ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ, ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ। ਸੋ ਲਈਏ ਲਾਹਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਘਰ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋ। ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਆਸਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਭਰ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੀਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਜਾਏ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਐਸਾ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪਿਆਰੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾਓ। ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਗਰਜ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਰਥ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੰਨੇ ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਬਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਡਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਗਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਦੀ ਥੱਕ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਬਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਧਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਤ ਬੁਰਜ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੋਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰਿਓ ਨਾ ਵੀ 9 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਦਕਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਸਾਂ ਸੁਰਾਹੀ ਸੂਲ ਵੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਆਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀੜੇ ਜੀਆਂਗਾ। ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਸ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਜਾੜਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਹਾਸੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਚ ਦਫਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਹਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜਣ, ਪਰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਵੇਦਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਅਗੰਮੀ ਕਲਾ ਵਰਤੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਾਗ ਪਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੜਪ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਤੇ 2-4-6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ 14-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਸਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਵੀ, ਪਰ ਬੜੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਕੋਲ ਖੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਓਗੇ ਨਾ ਗਾਥਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਖੌਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਧੁਜਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣੋਗੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣ ਗਈ, ਆਦਰਸ਼ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਟੀਵੀ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਰਸ਼ ਕੌਣ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਟਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੌਣ? ਫਿਰ ਪੰਥ ਦਾ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਜਾਬੇ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ? ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜੇ ਜੀ।
ਇਹ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। 550 ਸਾਲਾ ਹੋ ਜੇ, 551 ਸਾਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ 552 ਸਾਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਛਿਨ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ। ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੋ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਤਮਕ ਹੁਲਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਗੰਮੀ ਵਿਗਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਖੰਭ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਉਦਮਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਤਕੇ 'ਚ ਸਜੇ ਹੋਏ, ਸਾਥ ਦਿਓ, ਬਾਹਾਂ ਬਣੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਦਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਉਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋ। ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਗਾਵੀ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਜੀ, ਸਫ਼ਰ ਮੇਰਾ ਲੰਬੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बोले